Okay, frequency of spectral lines and Rydberg constant. According to Bohr's postulate, motion of an electron in an orbit does not radiate the energy. But when an electron jumps from higher stationary orbit to the lower orbit, then it emits the particular frequency of the electromagnetic radiation. Due to this emitted radiation, there must be a line emission spectrum is produced. ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ N1 is lower orbit, N2 is higher orbit. Energy of the electron in the lower orbit is En1 and energy of the electron in the higher orbit is En2. When this electron jumps from N2 orbit to the N1 orbit, then it emits the particular frequency of the electromagnetic radiation is h nu. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೇನೆ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ h nu is equal to En2 minus En1. We know that equation for total energy of the electron in the nth orbit of a single electron atom, En equal to minus m z square e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square n square into h square. ಈಗ ಅಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ h nu is equal to ಇಲ್ಲಿ n ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, n ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ n2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ m z square e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h square into bracket minus 1 by n2 square minus into minus plus 1 by n1 square. ಇಲ್ಲಿ frequency nu is equal to c by lambda. c is the velocity of light and lambda is the wavelength of the spectral line. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hc by lambda is equal to m z square e raised to 4 divided by 8 epsilon naught h square into epsilon naught square into h square into bracket ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ hc ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1 by lambda is equal to m z square e raised to 4 divided by 8 epsilon square h square into h ಅಂದ್ರೆ h cube into c into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ waves contained in the unit length of the medium is called wave number. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ನಂಬರು ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 by lambda is equal to nu bar. Reciprocal of the wavelength is also called wave number and wave number the symbol nu bar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ z equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. nu bar is equal to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h cube c into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, 1 by lambda is equal to ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು 4 divided by 8 epsilon naught square h cube into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ಇದು equation for wave number of the spectral line. And this is the equation for frequency of the spectral line emitted when an electron
electron jumps from N2 orbit to the N1 orbit. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ N2 ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ N1 ಆರ್ಬಿಟ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, Lyman, Balmer and Passin were experimentally determined the value of wave number of the spectral line in the hydrogen atom when an electron jumps from higher orbit to lower orbit. So this empirical formula for determining the wave number is mu bar is equal to 1 by lambda is equal to r into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಂತನೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಈ ಲೈಮನ್, ಬಾಮರ್, ಪಾಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by lambda ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಟು 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ 1.0972 ಇಂಟು 10⁷ per meter. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು r is equal to m e raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h cube into c. This is the formula for Rydberg constant according to Bohr's atomic model. ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ m ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, permittivity of the free space epsilon, Planck's constant h and velocity of light c ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ r is 1.097 into 10⁷ per meter, which is good agreement with the experimental value of 1.0972 into 10⁷ per meter. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಥೆರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥೆರಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿನೂ ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ r' is equal to z² into r. ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ r ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಬೇರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ r' ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದನ್ನು z² ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.